नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों उच्च पद्धरी बैठक में उत्तराखंड के जोशीमठ शहर की मौजूदा स्थिति की समीक्षा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर में शुरू। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रवासी भारतीय नौजवानों को देश में नवाचार और निवेश लिए दिता सत्ता। देश के 245 जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सिखलाई मेलों का आयोजन भलके। पंजाब सरकार वालों सूबे में एमरजेंसी और एंबूलेंस सेवावां नूं होर मजबूत करने की योजना। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीत लहर का प्रकोप जारी। धुंध कारण सड़क, रेल और हवाई सेवावां प्रभावित। ते हुण खबरां विस्तार नाल। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में जमीन धसन कारण पैदा हुई स्थिति की समीक्षा लई अज प्रधानमंत्री दफ्तर में एक उच्च पद्धरी बैठक हुई। प्रधानमंत्री के मुख सकत्तर डॉक्टर पी.के. मिश्रा, मंत्रिमंडल के सकत्तर, उच्च अधिकारी और राष्ट्रीय आफत प्रबंधन बोर्ड के मैंबरों नाल प्रधानमंत्री ने हालात की समीक्षा की। बैठक में जिले के अधिकारियों तो इलावा उत्तराखंड के उच्च अधिकारियों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही प्रधानमंत्री को हालात तो जाणू करवाया। जिक्रयोग है कि जोशीमठ में जमीन धसन कारण हाल ही में कई घरों में दराड़ां पै गईयां ने अते प्रभावित परिवारों को प्रशासन वालों सुरक्षित थावां ते लिजाया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाला 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अज मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में शुरू हो गया है। अज युवा प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और युवा राज मंत्री निशित परमाणक ने दीप जगा के इस सम्मेलन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके इस सम्मेलन का रस्मी उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के समाप्ति इजलास की प्रधानगी करेंगे। प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य विषय है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियंस प्रोग्रेस इन अमृतकाल, यानी कि अमृतकाल में भारत की प्रगति लई प्रवासी भारतीय भरोसेयोग भागीदार ने। सम्मेलन में तकरीबन 70 देशों के 3500 तो वध प्रवासी भारतीयों ने हिस्सा लैण लई अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इजलास को संबोधन करदਿਆਂ कहा कि भारतीय मूल के हुनरमंद दिमागां ने दुनिया भर के टैक पावर हाउसां में अपने हुनर नाल भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि भारत के नौजवानों ने पिछले 8 वरियां में भारत को तीजा सब तो बड़ा स्टार्टअप मिशन बनाने का काम किया है। भारत के युवाओं ने ही पिछले 8 वर्षों में भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन बनाने का काम भी किया है। 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स भारत में हो गए हैं। जहां दुनिया कोविड से लड़ रही थी, भारत के युवा अपनी स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा देने का काम कर रहे थे। आपदा के समय भी अवसर की बात युवाओं ने दिखाई और हमारी 50 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा भी आपदा के समय मिला। यह दिखाता है भारत के युवाओं की क्षमता क्या है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मेलन में भारतीय नौजवानों की शलाघा की। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया तो लैके स्टार्टअप इंडिया तक भारतीय नौजवान अपनी मुहारत के सिर ते नवे कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में विकसित हो रहे स्टार्टअप कल्चर को लैके नौजवानों की तारीफ की। आज सर्वश्रेष्ठ देने का काम कर रहे हैं। खेलो इंडिया से लेके स्टार्टअप इंडिया तक, स्किल इंडिया से लेके मेक इन इंडिया तक, अटल टिंकरिंग लैब से लेकर 5G टेक्नोलॉजी तक हर क्षेत्र ने भारतीय युवाओं ने अपनी प्रतिभा के बल पर नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने संबोधन में प्रवासी भारतीयों की अपनी जन्मभूमि नाल जोड़ की शलाघा की। उन्होंने कहा कि भारतीय लोग हुण अंतरराष्ट्रीय भाईचारिਆਂ नाल नवे संबंध स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार दुनिया में इन्हां नौजवानों को बेहतर और सुरक्षित वातावरण देने लिए काम कर रही है। Are also very much in the forefront of connecting India to the world. They do so not only through their activities at home, but by studying, working and traveling abroad. Our endeavor is therefore to maximize support for them.
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਸੁਨੇਹੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। इस दौरान सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सम्मेलन दौरान एक पत्रकार कॉन्फ्रेंस ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 7% ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 38 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੁद्रा ਲੋਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ खड़े होने ਲਈ मदद की है। जिस तरह से इन्वेस्टमेंट्स भारत की ओर आ रही है वो अपने आप एक बड़ा आकर्षण का केंद्र भारत कोविड के समय भी बना और अब भी है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब भी कोई इन्वेस्टर देखता है तो भारत में उसको अपार संभावनाएं दिखती हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी, सर्विसेज सेक्टर में भी। और अगर आप देखेंगे दोनों ही क्षेत्रों में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। हमने जिस तरह से डिफेंस सेक्टर को खोला, 400 से ज्यादा आइटम आज भारत में बन रही हैं। हम आयात करने वाला देश थे, आज निर्यात करने की दिशा में आ गए हैं। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮੇਲਾ ਕੱਲ੍ਹ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 242 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ 5ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ IIT ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਡੇਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਗੋਲਡਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੀਨਹੀਨ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਵੈਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਦੀ 6 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨੱਡਾ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਸਾਹਿਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਹਿਤ, ਗੀਤਾ, ਰਮਾਇਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਾਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ
NHPC ਵੱਲੋਂ CSR ਅਧੀਨ ਸਰਵ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਰਥ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਧਰੇਨਵਰ ਨੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਜੰਪਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧਰੇਨਵਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਅਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ 10-15 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵੇਲੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਸੁੰਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹੀਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 0 ਤੋਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਰਿਹਾ। ਧੁੰਦ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਪਰਤ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ, ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸਮੇਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੇਲ, ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 259 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ 42 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 20 ਉਡਾਨਾਂ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲਟਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।